በዚህ ቻፕተር ደግሞ የምናየው እንግዲህ ቻፕተር 5 ኢንክሉዥን ፎር ፒስ ዲሞክራሲ ኤንድ ዴቨሎፕመንት የሚለውን ይሆናል። እንግዲህ ኢንክሉዥን ወይም አካታችነት ለሰላም፣ ለዲሞክራሲ እንዲሁም ደግሞ ለእድገት ያለውን የምናይበት ቪዲዮ ማለት ነው። ኢንክሉዥን ፎር ፒስ ዴፊኒሽን ፒስ ካን ቢ ዲፍረንት ኢን several way defined in several way እንግዲህ ፒስ ምንለው ወይም ሰላም ምንለው በተለያየ ሁኔታ መግለጽ እንችላለን ወይም ዲፋይን መተርጎም እንችላለን። However, for the purpose of this module, peace is defined as creating mutual understanding, positive relationship between individuals and groups. እንግዲህ mutual understanding እንዲኖር ወይም ሰላም ምንለው በኢንዲቪጁዋሎች መካከል ወይም በግሩፖች መካከል ሙቹዋል የሆነ አንደርስታንዲንግ የእርስ በርስ መረዳዳት ወይም መተሳሰብ ሁኔታ እንዲፈጠር፣ ፖዚቲቭ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ፖዚቲቭ ወይም አሉታዊ የሆነ ግንኙነት እንዲፈጠር መተሳሰብ እንዲፈጠር ያደርጋል የሚለው። So these groups may include culturally, linguistically, economically and biologically heterogeneous groups. እነዚህ ግሩፖች ወይም ኢንዲቪጁዋሎች ምን ሊሆኑ ይችላሉ ግን culturally, linguistically, economically, biologically ማለትም በቋንቋ፣ በኢኮኖሚ፣ በባህል፣ በባዮሎጂካሊ ሊለያዩ ይችላሉ ማለት ነው። ግን ምንድናቸው? they are understanding mutual there is understanding mutual understanding and positive relationship positive የሆነ relationship እና mutual የሆነ ግን understanding አላቸው። so these groups are living side by side ጎን ለጎን ነው የሚኖሩት ባንድ ማለት ነው። ጎን ለጎን in harmony with reciprocated respect of creating societal friendship with all diversity without conflict ያለምንም ግጭት just በመተሳሰብ በአንድነት ይኖራሉ ማለት ነው። so this means developed interpersonal peace ስለዚህ interpersonal peaceአቸውን ዲቨሎፕ አድርገዋል ማለት ነው ወይም አሳድገዋል ማለት ነው through deep respect for other persons, justice, tolerance and cooperation just በመከባበራቸው ማለት ነው። so inclusion education ምንለው ደግሞ አለ ያካቱ ትምህርት so is a foundation for inclusiveness in all aspects of life is a foundation for inclusiveness in all aspects of life በሁሉ foundation ነው inclusive education ምንለው is a foundation for inclusive in all aspects of life በማንኛውም ኑሯችን ሊሆን ይችላል አካታችነትን ልክ ማሳደግ መቻል ማለት ነው። it creates equality and equity among diverse population በተለያየ ቋንቋ አለባበስ ዳይቨርስ ወይም በሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ምን የሆነ ይፈጥራል ኢኳሊቲ እና ኢኩዊቲ ይፈጥራል ማለት ነው። የኢንክሉሲቭ ኤዱኬሽን ምንለው so it's the foundation for inclusiveness እንለዋለን። inclusive education የኢንክሉሲቭነስ ምንለውን ነገር ፋውንዴሽን መገኛው ነው የሚለው so diversity refers to in terms of diversity ምንለው እንግዲህ የተለያየ ማህበረሰብ አለ የተለያየ ቋንቋ አለ ዳይቨርስ የሆኑ ማህበረሰቦች ማለት ሪፈርስ የሚያደርገው their language, religious, socio-economic status, culture and psychology right እንግዲህ ዳይቨርሲቲ ምንለው በላንጉጅ ሊሆን ይችላል በቋንቋ በእምነት በሶሻል ወይም በኢኮኖሚ ስታተሳቸው በካልቸራቸው እንዲሁም በሳይኮሎጂያቸው ልንከፍላቸው እንችላለን። ኢኳል ምንላቸው ሴምነስ ኤንድ ነን ዲስክሪሚኔሽን ኤንድ ኢኩዊቴብል ምንላቸው ሶሻል ጀስቲስ ኤንድ ፌርነስ ምንለው ነው። equal and equitable distributions of resource within the system equal or equitable both in terms of location number and in relation to resource such as money, trained and qualified professionals, teaching and learning materials, school buildings and school furnitures ምንላቸውን just equal እና equity የሆነ distribution መኖር አለበት ነው የሚለው so contrary to the importance of inclusion education exclusion in education create undesirable result for a nation እንግዲህ ልክ በኢንክሉሲቭ ፎር ኤዱኬሽን ማለት ኢንክሉሲቭ ያካታች ስራ ትምህርት እንደሚጠቅመው ሁሉ ጀስት
አላካታችነት ወይም ኤክስክሉዥን ማግለልና መድሎ ያለበት በትምህርት ላይ ከሆነ ግን አንዲዛይረብል ወይም መጥፎ ውጤት ይፈጥራል የሚለው ለሀገሪቱ ወይም ለማህበረሰቡ። the first one is educational exclusion ምንለው cut off from full involvement in the economic and social life of their countries ነው። ኤዱኬሽናል ኤክስክሉዥን ወይም የትምህርት ማግለል ካለ ተማሪዎች ምን እንዲሆኑ ወይም ፒፕሎች ትምህርቱን ይተውታል ማለት ነው። ወይም ፉል ኢንቮልቭ ከማድረግ በሶሻል ሊሆን ይችላል፣ በኢኮኖሚው ሊሆን ይችላል ተሳታፊ ከመሆን ወደ ኋላ ይላሉ ማለት ነው። And also as an experience of deprivation, social exclusion is often a consequence of several horizontal inequalities, and as such, it can underpin grievance that can mobilize groups for conflict. እንዲሁ ደግሞ ጀስት የዝቅተኝነት ምክንያቱም ዲፕራይቭ የሚያደርጉ አሉ፣ በጣም በኢኮኖሚ ጎሰኩሉ ስላሉ ሶሻል ኤክስክሉዥን ካለ ሶሻል ኤክስክሉዥን ወይም በማህበረሰቡ መገለል ምን እንደሚያስከትል በጣም ሆሪዞንታል ኢንኳሊቲ ወይም በኢኮኖሚ አለመመጣጠን፣ አንዱ በጣም ሀብታም አንዱ በጣም ድሃ እንዲሆን ያደርጋል። እንዲህ ደግሞ ይሄ ደግሞ ምን አንድ ግራይቫንስ ይፈጥራል ወይም ጥላቻ ይፈጥራል ማለት ነው። ከዛም ምን ይፈጥራል? ኮንፍሊክት ይፈጥራል፣ ሞቢላይዜሽን ወይም ጀስት ጸብ ይፈጥራል እንደማለት ነው። ሶ ኤክስክሉዥን ስሩ ሆሪዞንታል የምንለው ደግሞ ኢኒኳሊቲ አንደርማይን ሶሻል ኮሄዥን ነው። የተለያየ አሁን ለምሳሌ በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ አንዱ በጣም ሀብታም ሆኖ በጣም ብዙ ደግሞ የሚጎሳቆሉ ድሃዎች ካሉ ምን ይፈጥራል? ኢኒኳሊቲ ይፈጥራል ነው የሚለው። ወይም ኢኒኳሊቲው ደግሞ ኢኒኳሊቲ ወይም እኩል አለመሆናቸው ደግሞ ምን ይሆናል? ሶሻል ኮሄዥን ወይም በአንድ ተሰብረ አንድ ሆኖ እንዳይኖሩ ሶሳይቲን ያደርጋል። ምክንያቱም በጣም ድሃ የሆነውና በጣም ሀብታም የሆነው ሰው ጀስት የሆነ ግራይቫንስ ስለሚፈጥር ጀስት መተሳሰብ በአንድ እንዲኖር በእኩል እንዲኖር አያደርግም ነው የሚለው። ሶ the other one difficult to enable people ማህበረሰቦችን ወይም ሰዎችን ኢኔብል ለማድረግ ወይም ብቁ ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል። to have a sense that they are engaged in a common enterprise facing a shared challenge and that they are members of the same community. So dominant ethnic groups ምንላቸው ደግሞ ዶሚናንት የሆነ ኤትኒክ ግሩፕ ወይም የአንድ ዝርያ ምንለው ነው። ኤትኒክ በዝርያ አንድ የሆነ ዶሚናንት የሆነ በጣም አንድ ብዙ ሌሎች ደግሞ ማይኖሪቲ የሆነ ይፈጥራ ማለት ነው። ሶ ኮንትሮል ስቴት ሪሶርስ ኤንድ ሜይ ዲስክሪሚኔት አጌንስት ማይኖሪቲ ግሩፕስ ኢን ተርምስ ኦፍ አክሰስ ቱ ሶሻል ሪሶርስ ሰች አስ ኤዱኬሽን ኤምፕሎይመንት ኦፖርቹኒቲ። ይህ ማለት ደግሞ በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ እንግዲህ እኩል ካልሆኑ ምን ይፈጥራል ማለት ነው። ጀስት እኩል ካልመሆኑ የተነሳ እነዚህ ትምህርት ቤቶች ጀስት የስራ እድሎች ምንላቸው ምን ይፈጥራል? ዲስክሪሚኔሽን ይፈጥራሉ ማለት ነው። ወይም በጣም ሀብታም የሆነው የራሳቸውን ስኩል የተወሰኑ ማህበረሰቦች የራሳቸውን ትምህርት ቤት ሊገንብተው የራሳቸው ልጆች ተሳታፊ እንዲሆን ብቻ ሊያደርጉ ይችላሉ። እነዛ ደግሞ ጀስት የደሃ ማህበረሰቦች ደግሞ ምንም ላይኖራቸው ይችላል። ስለዚህ there is a discrimination against minority ደግሞ ማይነር የምንላቸው ማህበረሰቦች ደግሞ እዛ ውስጥ ካሉ እነዛንም ምን ሊል ይችላል? ዲስክሪሚኔት ሊያገሉ ይችላሉ ማለት ነው። sustaining peace ምንለውም አለ። It's important to expand formal and informal inclusive education with the aim of creating inclusive society with the following competence in young and adult population ነው። እንግዲህ ኢንክሉሲቭ የሆነ ኢንቫይሮንመንት በፎርማል ወይም ፎርማል ኤዱኬሽን መስጠት አላማው ምንድን ነው? ኢንክሉሲቭ የሆነ ሶሳይቲ እንዲፈጠር ነው። ለምሳሌ skills of sifting the truth from propaganda or bias that surround them in every culture። ይህ እንግዲህ ኢንክሉሲቭ ኤዱኬሽን ምን ይጠቅማል? ጀስት የውሸት ፕሮፓጋንዳዎች እነዚህን በምን በሲፍቲንግ ዘ ትሩዝ ዘ ስኪል ኦፍ ሲፍቲንግ ዘ ትሩዝ ወይም እውነታውን ማወቅ እንዲችሉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ወይም በአሰት ፕሮፓጋንዳዎችን ልክ መርምረው እንዲያውቁ ማለት ነው። ሪስፔክት ፎር ዘ ዋይዝ ዩዝ ኦፍ ሪሶርስ አፕሪሺዬሽን ፎር ሞር ዛን ጀስት ማቴሪያሊስቲክ አስፔክት ኦፍ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ። እንዲሁ ደግሞ ዋይዝ የሆነ ሪሶርስ ዩዝ እንዲኖር ወይም እነዚህ ሪሶርሶችን ወይም ሀብቶችን ዋይዝሊ እንድንጠቀማቸው በብልሃት እንድንጠቀማቸው እንዲሁ ደግሞ
እርስ በርሳችን አፕሪሼት እንድንደራረግ ያደርገናል የሚለው ከምን ይልቅ ከበለጠ ማቴሪያሊስቲክ ከሆነው አስፔክት ይልቅ ለራሳችን ሞር ሪስፔክት እንድንሰጥ አፕሪሼት እንድናደርግ ማህበረሰቡን ያደርጋል የሚለው and also respect for different point of views and ability to see the world through the eye of others የተለያየ ሰው ልጆች አስተሳሰባቸውን ሪስፔክት እንድናከብር እንዲሁ ደግሞ የሌሎችን በሌሎች ቦታ የነሱን ችግር ወይም የነሱን ፕሮብለም ሊሆን ይችላል የነሱን እይታ ማየት መቻል ወይም ለምሳሌ እኔ አሁን ከአንድ ኤትኒክ ግሩፕ ሆን ሌላው ከሌላ ኤትኒክ ግሩፕ አለ የራሴ ኤትኒክ ግሩፕ አለ ጀስት የሆነ ሪስፔክት የሆነ ባህላቸውን ሪስፔክት ሲያደርጉ ወይም ሴሌብሬት በሚያደርጉበት ሰዓት እኔ ደግሞ ጀስት በእነሱ ቦታ ብሆን ብዬ ያን ነገር መረዳት ማለት ነው just like that so and also skill to resolve conflict in non-violent way እንዲህ ደግሞ ጥላቻ በሌለው መልኩ ግጭቶች መፍታት ማለት ነው so the desire and ability to participate in shaping society in their own community their nation and the world እንግዲህ በሶሳይቲው ላይ ተሳትፎ ንቁ የሆነ ተሳታፊ መሆን ኮሚኒቲውን ማሳደግ ማለት ነው ሌላ ደግሞ inclusion for democracy ይሆናል ይሄን በኔክስት ቪዲዮ እናያለን just see you later